हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरसेम सिंह है। मैं ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करदा ज्ञानम हबोर ऑनलाइन क्लासिस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ कि ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है, पंजाब सरकार ने इस साल मास्टर केडर की भर्ती कड्ढी है, जिस दे विच 2182 पोस्टां पंजाब सरकार ने मास्टर केडर की कड्ढियां, जिस दे विच अपने पंजाबी मास्टर केडर वास्ते भी पोस्टां मिलियां। उस पंजाबी मास्टर केडर वास्ते अज आपां गल करांगे पंजाबी दे सिलेबस बारे कि पंजाब सरकार ने पंजाबी दा सिलेबस किस तरह तैयार किया है जां उनका की क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह क्वेश्चन पुट किए जाते हैं जां किस तरह के पेपर आने दे चांस है, क्योंकि अज तो पहला 2 बार पंजाब सरकार मास्टर केडर का पेपर कंडक्ट कर चुकी है। इस तो पहला जो गल करते हैं 60 पोस्टां, उस तो बाद 35-82 पोस्टां, हुण थर्ड टाइम 21-82 पोस्टां पंजाब सरकार ने मास्टर केडर की कड्ढियां। उस दे अकॉर्डिंग जिहड़ा सिलेबस पुराना ही रखा गया है, अजे तक कोई न्यू सिलेबस अपलोड नहीं होया, पुराने सिलेबस अकॉर्डिंग ही पेपर होना है। इस करके अज आपां पुराने सिलेबस बारे ही जानकारी बारे ही डिस्कशन करांगे, यानी कि अपना जिहड़ा सिलेबस पहला पंजाब सरकार ने दिता होया, जिस दे विच सब तो पहला उन्होंने गल की है आधुनिक कवि, यानी कि आधुनिक कवि जिहदे विच आपां नूं भाई वीर सिंह, दीवान सिंह काले पानी, शिव कुमार बटाली, अमृता प्रीतम, इस तरह के जिहड़े आधुनिक दौर दे विच अपने कवि चल रहे हैं उन्हां बारे इस दे विच आपां पढ़ांगे। यानी कि आधुनिक यानी कि मॉडर्न, यानी कि आपां क्योंकि 3 पार्टां च वंडदे आपां पूरे इतिहास नूं। जेकर आपां गल करदे एंशिएंट, मेडिवल ते आधुनिक यानी कि मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न टाइम दे पंजाबी दे किहड़े-किहड़े कवि है उन्हां बारे आपां पढ़ांगे। उस तो बाद उन्होंने गल कीती है किस्सा कवि, इस दे विच किहड़े-किहड़े किस्सा कवि आ रहे हैं, जिवें पीलू है, वारिश है, दामोदर है। उस तो बाद इन्होंने सिलेबस भी मैंशन किया है बीर काव, गुरमत काव, बीर काव यानी कि वीरता भरी जी कविता लिखी जाती है उन्होंने बीर काव बोलते हैं। गुरमत काव यानी कि गुरुआं की बाणी है या किसी भगतां की बाणी है, उसनों गुरमत काव के क्राइटेरिया के रखा जाता है। उस तो बाद सूफी काव, सूफी काव दे विच जिवें बाबा फरीद जी आउंदे अपने, उन्होंने किहदे क्राइटेरिया च रखिया आपां सूफी काव दे विच। उस तो बाद जेकर आप गल करते हैं आधुनिक काव, किस्सा काव, बीर काव, गुरमत काव ते सूफी काव, इस तो इलावा उन्होंने आपां सिलेबस दे विच कुछ कहानीकार भी दिते हैं, यानी कि अपने सिलेबस विच उन्होंने स्पैशल मैंशन किया है कुछ कहानीकारां दे नाम, उन्होंने आपां कहानियां पढ़ांगे, उन्होंने आपां अगे करैक्टर पढ़ांगे कि कहानीकार दे विच कहानीकार आपां नूं कहना की चाहुंदा है जां उसदा अर्थ लभण की कोशिश करांगे। उस तो बाद आपां नूं उसने सिलेबस दे विच नावलकार भी मैंशन किते है। हुण नावलकार की है, थोड़ा जिहा इहदे बारे तुहानूं जानकारी दे दां कि नावल हुंदा की असल विच, नावल नूं आपां गल्प बोलते हैं ते गल्प दा अर्थ है गप, यानी कि एक सच्चाई नूं गप दे तौर ते प्रेजेंट करना, यानी कि नावल एक सच्चाई ते लिखा जाता है बट उसनूं अपने सामने प्रेजेंट किवें करना है एक गप दे तौर ते, यानी कि झूठ के आधारित है। सब कुछ उस टाइम का एनवायरनमेंट सच्चा होएगा बट उनदे विच जिहड़ी कहानी है वो सारी झूठी होगी, यानी कि वो झूठ से आधारित होगी, उसनूं बोलते हैं नावल। तो इस दे अपने सिलेबस विच नावलकार मैंशन किए गए हैं। उस तो बाद जिन्हां राइटरां ने अपनी स्वै जीवनियां लिखियां उन्हां बारे स्वै जीवनियां पढ़ांगे आपां।
उस तो बाद ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਹੈ। ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੁਝ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 3582 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਾਂਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਅੰਗ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਕਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਕਾਂਗੀ ਇੱਕ ਅੰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਟਕਕਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ, ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਕਾਂਗੀ ਇੱਕ ਅੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿਆਕਰਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਆਕਰਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਸ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਜਾਂ ਅਰਥ ਬੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਦਾ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਬੋਧ ਵਿੱਚ। ਅਰਥ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਅਰਥਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਰਾ ਰਚਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਰਥ ਬੋਧ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਅਖਾਣ। ਤੇ ਅਖਾਣ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਕਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਤਾ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਫੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਫੀਆਨਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਫੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੂਫੀ ਹੈ ਕੌਣ ਵੈਸੇ? ਸੂਫੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਇੱਕ ਸੂਫ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਨ ਕਤਨਾ ਜਾਂ ਉੱਨ ਵਾਲਾ ਸਾਫਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੁन्नी ਤੇ ਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਸੁन्नी ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁन्नी ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਫੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਸ਼ੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਆਗਮਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਆਜ਼ੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ BA ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ BA ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BA ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਸਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀਵਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੀਵਨੀ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। ਤੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ, ਡਾਇਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਮਰਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਪਾਠ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ। ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕਾਂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਾਂਗੀ ਇੱਕ ਅੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਕਾਂਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧੁਨੀ ਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਸੂਫੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ BA ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਪੈਸੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਚ ਉਹੀ ਡੰਡੀ, ਕਾਮਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਡੈਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਰਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਹੈ, ਅਰਥ ਬੋਧ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਅਖਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਅਖਾਣ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਅਖਾਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, 150 ਨੰਬਰ ਦਾ, 150 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਹੈ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 150 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, 150 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ 2182 ਪੋਸਟਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ 2182 ਪੋਸਟਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 60 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3582 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 150 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कि पंजाबी मास्टर ग्रेड का ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 150 ਨੰਬਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ कि इन्हां तो बाहर कोई क्वेश्चन ना जाए, यानी कि आपां इदां दी तैयारी करांगे, इदां दी बहुत वधिया तैयारी करांगे कि इन्हां 150 नंबर दे विचों अपने हाई मैरिट दे विच आपां स्टैंड करिए, यानी कि आपां जॉब विच सिलैक्ट होइए। जेकर आपां सिलेबस नूं चंगी तरह पढ़ लिया, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपां स्टडी करनी स्टार्ट करते हैं तो उम्मीद है कि अपनी सिलैक्शन इस पोस्टां दे विच असामियां दे विच हो सकती है। हुण देखो जेकर ये पोस्टां 82 आई हुई है, इहदे विच उन्होंने 150 नंबर का पेपर रखा है। आपां की करते हैं, तैयारी करते हैं, बट एक गाइडेंस तो बिना करते हैं जां किसी सीनियर की हैल्प तो बिना करते हैं, अपने आप तैयारी करने की कोशिश करते हैं। कई बार की होता है अपने सीनियर है जो अपनी गाइडेंस है जो अपने गाइडलाइन दे सकते हैं, वो वधिया तरीके नाल दे सकते हैं तो जो आप इन्हां विच सिलैक्ट हो सकीए। इस करके आपां इस सिलेबस नूं इन्ने वधिया तरीके नाल पढ़ना है तो जो अपनी सिलैक्शन हो सके। मैनूं आस है ये तुहानूं लैक्चर पसंद आया, यानी कि सिर्फ अपनी डिस्कसन हुई है सिलेबस के पंजाबी मास्टर कैडर से। इस तो बाद आपां ऑनलाइन रैगूलर क्लासां स्टार्ट करांगे। इस तरह ही आपां डेली 1-2 लैक्चर जिहड़े है ऑनलाइन दिया करांगे तां तुहाडे जिहड़ी है प्रिपरेशन यानी कि तैयारी हो सके वधिया तरीके नाल। थैंक यू, धन्यवाद।